بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وقال كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. برادران ایمانی، اگرچہ ہماری گفتگو خطبہ جمعہ میں حدیث قدسی پر ہو رہی تھی، مگر اس جمعہ کو عنوان اس لیے تبدیل کیا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اس ویک میں، کچھ ان کی گفتگو. ایک تو بہت اہم دن کل ہے، بعثت کا دن، یوم بعثت، یعنی کل کے دن حضور نے اعلان رسالت فرمایا. یہ بہت اہم دن ہے اس اعتبار سے بھی کہ رمضان کے بعد جو 4 اہم ترین روزے ہیں سال کے، علیکم السلام، جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ان میں سے ایک روزہ کل کا ہے. بعثت کے دن کا روزہ 70 سال کی عبادت کے برابر، بلکہ 70 سال کی عبادت سے بھی زیادہ. یعنی اگر کوئی بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ان کا ثواب کم ہے، کل ایک روزے کا ثواب زیادہ. لہذا ایک آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے. اب آج ہم نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ بعثت کا اصل ہدف کیا تھا. ایک مخصوصی کل گزر گئی ہے، باب الحوائج باب المراد، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ہمارے ہاں ایک جگہ ہے اچ شریف، وہاں پر 72 گھنٹے کی مجالس ہوتی ہیں، پورے 72 گھنٹے. پہلے تو وقفہ نماز کا بھی نہیں ہوتا تھا، اب ذرا وقفہ نماز کا ہونے لگ گیا ہے. نماز کے علاوہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا. 48 گھنٹے کی تو عام مجالس ہوتی ہیں، 2 دن کی مجالس چلتی ہیں. یہ بہت اہم اوکیزن ہے، ایونٹ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ہمارے جو 7ویں امام تھے، ان کی تقریباً ساری زندگی قید و بند میں گزر گئی. صرف 10 سال ایسے تھے کہ یہ آزاد تھے. اپنی زندگی کے امامت کے 10 سالوں میں یہ آزاد تھے. باقی ساری زندگی ان کی قید و بند میں، کبھی بصرہ کی قید میں، کبھی ایک باغ تھا بغداد میں وہاں کی قید میں، کبھی سندھ بن شاہق. تو ایک تو یہ بہت بڑی مخصوصی، بہت بڑا دن تھا. ہمارے ان امام کے بارے میں ہمیشہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان امام کی جو شہادت ہے وہ ہمارے ہاں شیعہ برادری میں، شیعیان حیدر کرار میں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. وہ نیاز کی نظر ہو جاتی ہے. عموماً لوگ اس دن بھی نظریں رکھ لیتے ہیں، نیازیں رکھ لیتے ہیں کہ جس دن امام کی شہادت ہوتی ہے یا شب شہادت ہوتی ہے. وہ نیاز جو کنڈوں کی تھی وہ 22 کی تو اب رہی ہی نہیں. 22 کے دن تو کہیں تھی بھی نہیں اس دفعہ 22 کو کہیں بھی نہیں تھی. تو وہ اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. تو شہادت کے دن بھی خوشی کا ساماں ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیشہ میں اس کو کنڈیم کرتا رہا ہوں اور آج بھی کروں گا. دوسرا اوکیزن جو آج کا دن ہے، یہ اغلب روایت یہ ہے کہ آج کے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑا دن ہے اس اعتبار سے مصیبت کا
کہ मोहसिन इस्लाम, मोहसिन रिसालत, निकाह खान रिसालत, मुरब्बी रसूल व इमाम अली वो इस दुनिया से जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुसीबत का दिन है। कुछ लोगों ने आज भी मजालिस रखी हुई हैं। आज की जो शब है इसमें एक एहतमाल जो कि अहले सुन्नत के नज़दीक है, हमारे यहाँ नहीं है। बाज़ औक़ात हम कभी शिया सुन्नी इत्तिहाद की गरज से शब मेराज इसको कह देते हैं। शब मेराज ये नहीं, हमारे यहाँ हुजूर को जो मेराज हुई है वो आज की शब में नहीं हुई है, ये 27 की शब में। हमारे यहाँ ये सिर्फ बेसत है, वो रमज़ान में हुई है या 17 रबीउल अव्वल को, वो कई रिवायात हैं। रमज़ान की रिवायत ज़्यादा करीने क़ियास है। बहरहाल ये दूसरा इवेंट ये है। तो आज हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी खिदमत की। दामन वक्त कोता है, इसमें आज मैं जो फोकस कर रहा हूँ खुतबे का वो मैं कर रहा हूँ बेसत के बारे में। बेसत कैसे कहते हैं भेजना। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान ने खुद कहा है, सूरह जुमा में हमेशा आप सुनते हैं, अल्लाह वो है कि जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा। और रसूल का काम क्या है? अल्लाह की आयतों की तिलावत करना, तालीम किताब व हिकमत देना और लोगों का तज़किया नफ्स करना। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 बेअसत के अहदाफ हैं जो सूरह जुमा में भी और दीगर सूरत में भी बयान किए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, उसमें भी यही बयान किया है, थोड़े से इख्तिलाफ के साथ कि वहाँ पर यहाँ पर तज़किया पहले है, वहाँ तालीम किताब व हिकमत पहले है। तो 3 अहदाफ जहन में रखें। आयात इलाही की तिलावत करना ये हुजूर का जॉब है, ये हुजूर का मिशन है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ आयात इलाही की तिलावत तकरीबन उनका बन गई है। हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, हमारे मराकिज़ में भी कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। कल एक मजलिस थी तो वहाँ एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं यासीन पढ़ूं, तो मैंने कहा कि नहीं, मुख्तसर सी सूरत पढ़ लें, इसलिए कि ऐसे ना हो कि लोग फिर कुरान से लोग उकताने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं। फिर मैंने मजाक में कहा, जब मजमे ने पूछा कि आप बताइए हुजूर कौन सी पढ़ी जाए, मैंने कहा मेरा तो दिल चाहता है सूरह बकरा पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपका कलाम सुन लेंगे। तो वो मेरा शागिर्द थोड़ा सा अनाड़ी था, वो बकरा ही शुरू हो गया। तो मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे बस कर, वाक़या पढ़, इसलिए कि ऐसे ना हो कि वो उस्ताद को पढ़ने ही कोई ना दे। वो अरबी था तो उसने तो बकरा ही निकाल ली। मैंने कहा नहीं, ये तो अजरा है, मजाक कहा था। तो एक बात याद रख लीजिए आज से, अलैकुम सलाम, कि आपने आज से कम से कम, यानी कल जो बेसत आज शब और कल कुरान पढ़ना शुरू कर देना है। ये नहीं कहना कि भाई कोई आज तक नहीं पढ़ते थे, एक तो डिफेंसिव बहुत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। क्या पहले हम नहीं पढ़ रहे कि आज से शुरू कर रहे, आज से बाकायदगी से शुरू कर दें। यानी आज रात जब आए तो एक सूरत पढ़ के सोए, वाक़या पढ़ के सो जाए, यासीन पढ़ के सो जाए। कल का दिन जो उभरे, ये नहीं कहता हूँ कि सिपारे पढ़ें, कम से कम सूरतें तो पढ़ें, छोटी छोटी सूरतें, कुछ आयतें तो पढ़ें, 50 आयतें तो कम से कम पढ़ें, जो कि हमारे आइम्मा की डिमांड है, ख्वाहिश है उनकी। तो एक मिशन रिसालत का, बेअसत का, आयात इलाही की तिलावत है, ये आप जरूर करें। दूसरा मिशन तालीम किताब व हिकमत है। अपने घर में जब खाने पे बैठते हैं, मसलन फातिहा पढ़ लें, फातिहा के बाद एक छोटी सी हदीस, हिकमत, एक छोटा सा सिलसिला आयत का एक इक़्तिबास छोटा सा, बेशक यही ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़, कुरान में तर्जुमा देखें कि बच्चों अल्लाह ने फरमाया है कि एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। आज हमने तालीम व किताब व हिकमत में सिर्फ ये फजर की जो नमाज होती है वो सुकड़ के 3 अफराद में आ गई है, फिर भी ठीक है। आज भी हमने माशाल्लाह फातिहा भी पढ़ा, इखलास को भी पढ़ा, दुआ भी ज़बरदस्त मुफस्सल दुआ भी की। तो दुआ का एक सेशन रखें आप खाने के ऊपर, जब कम से कम चलो हफ्ते में एक दिन या हर रोज़ जब शाम को बच्चों के साथ बैठें, तालीम किताब व हिकमत, दुआ के साथ साथ एक जुमला कुरान का, एक हदीस का, एक किताब की बात, एक हिकमत की बात
ضرور شیئر کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہی شیئر کرے یا مولانا ہی ہو. آپ خود کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیت. حضور تو فرماتے ہیں تم سب اپنے گھر کے بادشاہ ہو, تم سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ دوسرا مشن حضور کی بعثت کا. تیسرا تزکیہ نفس, کہ تزکیت النفس یہ بہت ضروری ہے. تزکیت النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا, اپنے آپ کو لائٹ کرنا, سلائٹ کرنا, اندر سے اپنے آپ کو جو گدلا پن ہے حالات کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا. یہ تین مشن تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ذکر کی. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کے مکارم کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے. چوتھا مشن, بعثت کا چوتھا ہدف اخلاق کو کمپلیٹ کرنا. اخلاق کی دو قسمیں, ایک ہیں ایتھیکل ویلیوز جو موریلٹی جس کو کہتے ہیں, کہ آپ سمائلنگ فیس سے کسی بندے سے ملیں. المؤمن بشرہ علی وجہہ وحزنہ فی قلبہ. مولا فرماتے ہیں, ناج البلاغہ میں ہے یہ, کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو مسکراہٹیں اپنے چہرے پہ رکھتا ہو اور سارے غم اندو اپنے دل میں رکھتا ہو. ہمارے ہاں الٹ ہے, دل میں ہم خوش ہوتے ہیں, سامنے ہم پریشان دکھائی دیتے ہیں. یہ اسمائلنگ فیس سے جنتی کی پہلی نشانی جو بتائی حضور نے, فرمایا وجہ منبسط, وہ ملعون جس کے آج کل جس پر لعنت کرنے پر پاکستان میں عمر قید ہو رہی ہے, اس ملعون نے مولا علی کو قتل کرانے کے بعد ایک جملہ کہا. جب اس کے دربار میں کسی نے مولا علی کی برائی کی تو اس نے کہا کہ ابو الحسن کی برائی نہ کرو. رحم اللہ ابو الحسن واللہ کان حشن بشاہ. علی کی برائی نہ کرو, علی بہت خوش اخلاق تھے, حشاش بشاش رہتے تھے. ایک اور شخص نے مولا علی کو مائزر ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس ملعون نے تخت سے کہا کہ نہیں, علی کو کبھی یہ نہ کہنا کہ علی اسٹنجی تھے, مائزر تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ سخی نہیں تھے. کہا اگر میں علی کو اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک سونے کا کمرہ ہوتا بھرا ہوا حجرہ اور ایک بھوسے کا, تو علی راہ خدا میں پہلے سونے والا خرچ کرتے, بعد میں بھوسے والا خرچ کرتے. تو یہ اخلاق ہم نے آل محمد سے سیکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہیں کرنی. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے, امریکہ کا سفر تھا, ذرا لمبا تھا, تو میں کسی سے رائڈ لے رہا تھا. وہ بھی ذاکر تھے اور میں بھی ذاکر تھا, اور سارے راستے میں انہوں نے بیچارے بانی کو برا بھلا کہا کہ مجھے نیاز نہیں دی. میں تو خیر میں نے بتایا نہیں کہ مجھے ملی ہے یا نہیں ملی, ویسے ہی وہ پریشان ہو جاتے. تو جی ہاں, تو مجھ سے بڑے پوچھتے رہے. تو جب ہم اترنے لگے تو میں نے کہا کہ حضور ذرا ایک دفعہ جیب دیکھ لیجیے. اب جو جیب دیکھی تو 4 گنا نیاز ان کو دی تھی. میں نے کہا دیکھیے سارا راستہ تو آپ نے اپنی عبادت ضائع کی نا, خواہ سوء ظن کرتے رہے. اخلاق سیکھنا چاہیے, ہمیں اخلاق کا معلم رکھنا چاہیے, اخلاق کا ایک استاد ہونا چاہیے باقاعدہ, جو ہمیں بتائے کہ ہمارے اندر کتنی اخلاقی صفتیں پیدا ہو رہی ہیں, کتنے رذائل ہیں اخلاقی جن کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک تو ایتھیکل ویلیو, دوسرا جو اخلاق ہے وہ انسان کا اندر کا وہی تہذیب نفس, کہ اندر کو اتنا پاک کر دیں. یہ روزے رکھنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. کمزور کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 12 13 14 گھنٹے بغیر کھائے پیے رہنا انسان کو کمزور تو کرتا ہے. شریعت نے اسی لیے روزوں کا حکم دیا ہے. سنتی روزے بھی اسی لیے تاکید رکھتے ہیں کہ اندر سے بندہ ٹوٹ جائے, تاکہ اندر کی جو خواہشات نفسانی ہیں وہ بندے کی ختم ہو جائیں یا کم از کم منیمائز ہو جائے. یہ گویا اگر ہم سم اپ کریں تو بعثت رسول کا ایک ہدف آیات الہی کی تلاوت. آج سے آیتوں کی تلاوت شروع فرما دیں, رات کو سوتے وقت بھی قرآن پڑھیں, دن کے وقت بھی قرآن پڑھیں. دوسری
तालीम किताब व हिकमत। आप घर में कम से कम 24 घंटे में आधा मिनट या 1 मिनट अपने बीवी बच्चों से दीन की बात करें। इस तरीके से नहीं कि आप कोई मौलाना बनने जा रहे हैं, ऐसे ही काउंसलिंग के तौर पे, मोहब्बत प्यार के तौर पे। हमारे जो जहाँ पर मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ के उलमा में बहुत अच्छी सिफत है। वो कभी नहीं कहते कि मसलन मिसाल के तौर पर ठट्ठा मजाक हो रहा है, 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, ठट्ठा मजाक कर रहे हैं, तो अब वो मौलाना जो बुजुर्ग हैं मालूम है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आइए ज़रा एक हदीस है, आपसे पूछते हैं कि ये हदीस ठीक है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं। वो हदीस बयान करेंगे कि मोमिन ज़्यादा ठट्ठा मजाक नहीं करता, ज़रा बता दीजिए। वो अंदर से हम जैसे छोटे तालिब इल्मों को गिल्टी कॉन्शियस हो जाएगा, वो हो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये तरीके से उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, जिस तरह हुजूर ने अखलाक के जरिए। अच्छा, तीसरा हदफ जो है वो तज़कियतुन नफ्स है, चौथा अखलाक है, पांचवा हदफ मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला वकाना सखिया। कोई नबी बखील नहीं था, हर नबी सखी था, और हुजूर भी सखी। माइजर ना बने, स्टिंजी ना बने, बखील ना बने, कंजूस ना बने, बल्कि सखी बने। 5 हदफ हो गए बेअसत के। छठा हदफ, हुजूर एक दफा, ये जामिउल अखबार एक किताब है छोटी सी, अरबी की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर एक मरतबा तशरीफ लाए, देखा कि 2 किस्म के लोग हैं, कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, कुछ लोग तालीम व ताल्लुम कर रहे हैं। फरमाया दोनों जो मजलिसें हैं, किलाहुमा, दोनों मजलिसें अला खैर, ये दोनों ही अच्छी है। फजालसा मअल्लज़ीना यतअल्लमूना व युअल्लिमून, बैठ गए उनके साथ जो पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, और फरमाया व बेहाजा बुइस्तु, मुझे पढ़ने पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये छठा हदफ है। तालीम को हमेशा जारी रखें, ये ना कह दे कल की। इत्तेफाक से हमारे प्रोफेसर साहब भी कल वहाँ मजलिस में तशरीफ फरमा थे। मजलिस मैंने जो पढ़ी, कल मैंने ऐलान किया कि मैं ज़िंदगी में ये जो आज मजलिस पढ़ रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहीं ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, पहली मरतबा बाल्टीमोर में मैंने वो 50 मिनट की एक रिवायत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ी। सारी ज़िंदगी हो गई। ये 46वां जो 45 अशरे पढ़ चुका हूँ मैं, 45 अशरे, 46वां अशरा अब आ जाएगा मुहर्रम का। गोया 45 साल में इल्म में इस रिवायत का इजाफा नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायत नजर आई और उसको बयान कर। हमेशा कोशिश करते रहे तालीम की, हासिल करने की, ताल्लुम की। थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो आगे पढ़ाते भी रहे और ख़ुद पढ़ते रहे। अल्लाह मुझे और आपको कम से कम बेसत के इन 6 अहदाफ पर अमल पैरा होने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ब्रादरान ईमानी, ये दूसरा खुतबा रजबुल मुरज्जब माशाअल्लाह ख़त्म होने को है। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग कि जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने इबादतें की। या मन अर्जू हो कुल्ल खैर की दुआ के 3 दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह ताला आइंदा साल ज़िंदगी करे और इसी तरीके से रजब की इबादतें करे। जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी रजब की, अल्लाह कबूल फरमाए। जिन्होंने अमल उम्मे दाऊद किया, अल्लाह उनसे भी कबूल फरमाए। जो उम्रे पे गए, ज़ियारात पे गए, अल्लाह उन इबादत को भी कबूल मंजूर फरमाए। और जिनको सफ़र दरपेश है, अल्लाह उनके सफ़र भी बिला ख़तर करे। हमारे जो मौलाना नाज़िर हुसैन तक़वी हनूस
बेचारे वो सऊदी अरब की जेल में हैं, अल्लाह ताला उनको असीर बगदाद के तुफैल में रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए, और जिनके पास रोज़गार नहीं उन्हें रोज़गार मुहैया फरमाए, जिनके कर्ज़े हैं अल्लाह कर्ज़े अदा फरमाए। अलमहदी सेंटर के कर्ज़े भी अदा हों, अल्लाह इस सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और दहशतगर्द अनहाय आलम में जहाँ पर भी हैं अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमाए। आज की जो तौबा की दावत की गुफ्तगू है वो मैं इमाम बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की एक रिवायत से बयान करूँगा, और तवील ज़हमत नहीं, वही रिवायत ही इस काबिल होगी कि जो तौबा की दावत है वो मुकम्मल हो जाए। हज़रत मदीना में कदम रंजा फरमा रहे थे, चल रहे थे कि एक छोटी सी कनीस, यूँ कह लें कि कनीस की बेटी, ग़ुलाम की बेटी बाहर आई, और उसने गार्बेज में कुछ जो गार्बेज था वो बाहर फेंका। तो इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ गई उस गार्बेज में शराब वगैरह के बाकी वो असरात थे। तो इमाम ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा जो आका है वो आज़ाद है या ग़ुलाम है? तो उससे कहा वो आज़ाद है। तो आपने फरमाया हाँ, आज़ाद को ही ये हक़ पहुँचता है कि वो मासियत करे, अगर वो किसी का अब्द होता, ग़ुलाम होता तो उसके हुक्म का पाबंद होता। ये अंदर आई, देर हो गई ज़रा इसको आने में, तो पहले तो वो गुस्से में आया। बुशर नामी एक शख्स था जो इसका आका था, उसे वजह बयान की कि कोई अब्द खुदा था, गुजर रहा था, तो उसने ये बात की, तो मैं मैसेज आप तक कन्वे करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि पहले भी लोग मुझे इस किस्म की नसीहतें करते रहे मगर असर नहीं हुआ, ये कोई ऐसा बंदा लगता है कि जिस बंदे की नसीहत में बड़ा असर है। तो वो बाहर निकला, तो उसने क्या देखा कि इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो जिस हालत में वो निकला था वो पाब रहना था, जैसे आप यहाँ से कभी निकल जाते हैं ना, हम भी ये देखा होगा, यहाँ से कभी निकलना पड़े तो हम भी जूता इधर रह जाता है, हम बाहर बगैर जूते के खड़े होते हैं। ऐसे ही जूते के बगैर वो निकला। तो अरबी में कहते हैं जूते के बगैर जो पाब रहना को हाफी, हाफी ये है हलवे वाली हाफी यानी पाब रहना। तो क्योंकि वो निकला था, पाब रहना था, उसके ऊपर इतना असर हुआ, उसने तौबा की। उसने कहा ज़िंदगी में अब कभी शराब नहीं पीऊँगा। फिर कभी उसने न शराब पी, न कभी गाना सुना, न कभी गुनाह किया। तो उस उम्र भर उसने फिर जूता पहना ही नहीं। कि जब मेरी तौबा कबूल हुई थी इमाम पाक की वजह से, जब उस वक्त मेरी ये हालत थी, तो मेरा जनाजा उठ जाएगा, मशहूर यही होगा कि हाफी का जनाजा उठा है, वो बुशरे हाफी ही मशहूर हो गया। तो आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, अपने आप से पहले कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम बुरी औसाफ को छोड़ दें और अच्छी औसाफ को, खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि नऊज़ु बिल्लाह शराब को छोड़ दें। आप में से माशाल्लाह सब नेक लोग हैं, मुतदय्यिन लोग हैं। ये बयान करने का मकसद ये होता है कि शराब कहकर गीबत मुराद लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर शराब कहकर झूठ मुराद लिया जा रहा है, या दूसरों को जो शराब पीते हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कई मरतबा हमारे पास ये जवान आते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम हुआ है मगर बाहर होता है हमारे साथ। कभी हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों, किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हों, तो उनकी जो रालें टपकती हैं तो वो हमें अपना पिरान धोना पड़ता है, नमाज नहीं पढ़ सकते। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो शराब पी के आते हैं। ख़ास तौर पे जब हम रोज़े से होते हैं तो बहुत ही तकलीफ़ होती है कि हमारा इफ्तार का वक्त है और इस कम वक्त का शराब पीने का वक्त है। और वो भी रमज़ान के अंदर भी ऐसे हुआ है मेरे साथ कई मरतबा, जहाज़ में भी हुआ है। जहाज़ में भी मुझे, अब वहाँ तो शर्ट तो उतार ही नहीं सकते, वहाँ बड़ी मुश्किल से फिर कुछ न तदबीर की, नमाज पढ़ने की, बाथरूम में जाकर ऊपर का हिस्सा धो वो के कुछ। तो ये बहुत सारी बुरी आदत हैं जो बुरे माहौल से ख़ास तौर पे कुछ जवानों में पैदा हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम नज़र रखें। मैंने एक मजमून
بہت پرانا تھا، میں نے اس کو ری رائٹ کیا ہے اس ہفتے، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس میں نے یہی لکھا ہے کہ بگڑتی اولادیں بگڑ رہی ہیں اور سنورتے والدین، اور والدین سنور رہے ہیں، والدین اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں اور اولادیں ان کی بگڑ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور بشر حافی کی طرح پھر عمر بھر ہم سے گناہوں کی کوئی بو نہ آئے۔ کرنٹ ایشوز کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات لمبی چوڑی نہیں ہے، صرف ایک تو یہی ہے کہ مولانا ناظر حسین تقوی بیچارے مسکین عالم ہے، جوان ہے، وہ صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سینے پر یا علی المرتضیٰ لکھ کے انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ کل رات کو اتفاق سے بات ہو رہی تھی کہ جب معلوم ہے تو کیوں لگایا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا ہے ان کا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئندہ یا تو یہ اعلان کر دینا کہ وہاں آپ مولا علی کا نعرہ نہیں لگا سکتے یا مولا علی کا نام آپ اپنے سینے پہ نہیں رکھ سکتے، تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، پھر ہم اپنے دل میں رکھ لیں گے۔ کوئی ہمیں ایسا خدا نہ خواستہ شوق نہیں ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا، بلکہ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کا یہاں پر یا علی وہ ٹیٹوئنگ کے طور پہ لکھا ہوا تھا، یا علی بہت بڑا سینے کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ احرام میں ہوتے ہیں تو سینے سے کپڑا کبھی ہٹ بھی جاتا ہے، تو ان کو بھی پکڑ لیا اتفاق سے۔ تو مجھ سے پوچھا کہ یہ اس کو ہم پکڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے یا علی لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے بھی پکڑ لیجیے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے اس نے سامنے لکھا ہے، میں نے اپنے دل میں لکھا ہوا ہے، میرے دل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہہ لیں گے یہ بائی برتھ ہے، تو ظاہر ہے بائی برتھ لکھا ہوا تو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا ہمارا سب کا بائی برتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بائی برتھ ہے۔ تو میں نے کہا ہم سب کا بائی برتھ ہوتا ہے، یا علی جو ہے ہمارا بائی برتھ ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب سے یا علی۔ تو خیر یہ ہماری اپیل ہے اپنے سنی بھائی بہنوں سے بھی کہ وہ بھی مہربانی کریں، سعودی عرب کی حکومت پہ زور ڈالیں کہ وہ اس بے گناہ بیچارے مولانا کو، مسکین کو رہا کر دیں، بلا وجہ ان کو کسی غلط مقدمے میں نہ پھنسائیں۔ ہمارے ملک کی بھی اللہ خیر کرے، بہت حالات خراب جا رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جہاں جہاں مسلمان مومن آباد ہیں، بر صغیر ہو، امریکہ، کینیڈا ہو، دنیا بھر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے کچھ جمعات سے اگرچہ بہت زیادہ نہیں، تھوڑے بہت جو ممبرشپ شروع فرمائی ہے اس سے کچھ فائدہ ہمارا ہو رہا ہے۔ میں مزید گزارش کروں گا، ہمارا ٹارگٹ ہے 100 افراد جس دن ہمارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا سنٹر آرام سے چلے گا، کوئی مارگیج کی بھی جلدی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا، اللہ کوئی غیب سے اسباب فراہم فرمائے گا تو ہو جائے گا پیاف۔ یہ مہربانی کیجئے جنہوں نے اب تک ممبرشپ نہیں لی، خلیفہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے، حاجی سلامت صاحب بھی موجود ہیں، حاجی نذیر چٹھا بھی ہیں، آپ ان تینوں سے رابطہ کر کے ممبرشپ لے لیں اور پابندی کے ساتھ خلیفہ صاحب کو، حاجی سلامت صاحب کو یہ پیسے آپ مہینے کی پہلی تاریخ سے دستک دے دیا کریں تاکہ آئندہ جو مارگیج بھی ہم نے دینا ہے اس میں مد میں بھی یہ جا سکیں، پلس جو کرایہ آتا ہے اس کو ملا کے، اور جو ہمارے ویسے بلز ہیں وہ بھی جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ سے جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے دن کی عبادات کو قبول فرمائے، کل کے روزے کی آپ کو سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، کل کے اعمال کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، رجب کی باقی ساعتوں میں عبادت کی آپ کو توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کے گناہ معاف ہوں، ہمارے سب کے گناہ معاف ہوں، ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، خاص طور پہ کچھ بیمار ہیں، نام نہیں لوں گا، نام بنام ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کچھ خواتین ہیں، کچھ بچیاں ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی مرحمت فرمائے، رزق و مال میں برکت ہو، اہل و عیال میں برکت ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، امن و سکون پوری دنیا میں نصیب ہو، امت مسلمہ کو دنیا بھر میں، خاص طور پہ امریکہ میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور آؤٹ ریچ پروگرام کے ساتھ سروائیو کرنے کی اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو اللہ آپ کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشرين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.